Hi students, today our class is related with some output devices of computer. That is the part of hardware of computer. One of the output device of computer is computer speaker. Computer speaker or multimedia speakers may be internal or external part of a computer that is used low power internal amplifier. The standard audio connection is a 3.5 mm stereo jack plug, oftenly used the color coded green for the computer sound card. Computer speakers are widely ranged based on the quality and also the price. That is typically packaged with a computer system with a small plastic box. കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് കൂടി തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത്തരം സ്പീക്കേഴ്സ്. The internal amplifier requires an external power source that is known as wall watt, not Walmart, wall watt. More sophisticated computers may have some subwoofer. ഒരേ സമയം വാൾ വാട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, വൂഫർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ that is usually an amplifier involves both for the bass of speaker and also the small satellite speakers. Now, computer speakers are also available with headphones. That is, the headphone set also involves the speakers. Another form of output device is printer or printers. That is commonly used output device which produce hard copy. ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ. മോണിറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ, സ്പീക്കർ ആയിക്കോട്ടെ, ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് എനി ഹാർഡ് കോപ്പി. പക്ഷെ പ്രിൻ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഹാർഡ് കോപ്പി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ. ആ മാറ്റർ എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ എന്താണോ അതിൻ്റെ ഹാർഡ് കോപ്പി നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് again and again. Hard copy means a permanent human readable text or graphics. അത് ടെക്സ്റ്റ് രൂപത്തിലോ ഗ്രാഫിക്സ് രൂപത്തിലോ ആവാം. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം. Many printers are primarily used local peripherals, and that is attached with the computer by using a പ്രിൻ്റർ കേബിൾ ഓർ USB കേബിൾ. ഒന്നുകിൽ USB രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻ്റർ കേബിൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? കണക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രിൻ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. മെയിൻലി the printers are classified based on the technology. A number of technologies are developed in recent years. The printers mainly classified or categorized based on the different levels, that is on the basis of image, on the basis of the text quality, on the basis of the speed of printing, or on the basis of the low cost of printing or noise, etc. That is
classified in different categories. First classification of printer is impact printer. Impact printer. അത് അതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ that creates some impact on the printing material എന്നുള്ളതാണ്. Impact printers are use electromechanical mechanism that's hammering ചെയ്യാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാമർ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോയിട്ട് ഇടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിന്ററും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാമറിങ് ഓർ പ്രിന്റ് ടു സ്ട്രൈക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി റിബൺ ആൻഡ് എ പേപ്പർ ടു പ്രിന്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഒരു റിബൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ റിബണിൽ പോയിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ നമ്മൾ കീബോർഡിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ആ ലെറ്റർ പോയിട്ട് റിബണിൽ പോയിട്ട് ഇടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാമർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റിബണിലുള്ള മഷി ഇങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള പേപ്പറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പതിയാണ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് or just like the typewriter, the impact printer hammer the text on the material that is in the paper. All but the dot matrix printer rely on the use of formed characters. Impact printer la മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡോട്ട് മാട്രിക്സ് പ്രിന്റർ. Thus create the character by using number of dots. Most of the printers were limited to monochrome printing in a single typeface at one time. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഡോട്ട് മാട്രിക് പ്രിന്റേഴ്സും. ഈ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിന്റർ തന്നെ 2 types ആണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡോട്ട് മാട്രിക്സ് പ്രിന്റർ. രണ്ടാമത്തതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ലൈൻ പ്രിന്റർ. Dot matrix printer and the line printer. First one, dot matrix printer. അത് ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിന്ററിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഡോട്ട് മാട്രിക്സ് പ്രിന്റർ. അണ്ടർ ദീസ് ഡോട്ട് മാട്രിക് പ്രിന്റേഴ്സ് പ്രിന്റ് ഈച്ച് ക്യാരക്ടർ ആസ് എ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഡോട്ട്. കുറെ ഡോട്ടുകൾ കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ്, നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സ് കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാറുന്നത്. നോർമലി ദാറ്റ്സ് ഹെഡ് കംപ്രൈസ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് 7 rows with 9 needles. That is known as 9 into 7 matrix. 7 rows ആണ്. 7 വരികളുണ്ടായിരിക്കുക, 9 നീഡിലുണ്ടായിരിക്കും. ഈ നീഡിലാണ് ഡോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ നീഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ലെറ്റർ ഡോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആൽഫബറ്റിക് ലെറ്ററിൽ എ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ 7 into 9 അതിൽ 7 ലൈനിലാണ് 9 നീഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ആകെ ഒരു നീഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ 2 ഡോട്ടുകളായിരിക്കും. മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ 2 ഡോട്ട് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ഒരു ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് സ്പേസ് കൊടുത്ത് അടുത്തതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഡോട്ടുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ, പിന്നെ 2 ലൈനിൽ, പിന്നെ 3 ലൈനിൽ, ആ രീതിയിലായിരിക്കും സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട്. അടുത്ത ലൈനിലാകുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും? എൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു വര, ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ലൈൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിലെന്ത് ചെയ്യും? ദാറ്റ്സ് യൂസ് 9 നീഡിൽസ്. മൊത്തം 9 നീഡിൽസും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? യൂസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ 9 നീഡിൽസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഏത് രീതിയാണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിലായിരിക്കും എന്നുള്ള. ഏതായാലും ആ ഡോട്ട്സ് പോയിട്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പൊതുവെ ഡോട്ട് മാട്രിക്സ് പ്രിന്റേഴ്സ് ആർ ജനറലി ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദി ലെറ്റർ ക്വാളിറ്റി പ്രിന്റേഴ്സ്. ലെറ്റർ ക്വാളിറ്റി പ്രിന്ററിനെക്കാട്ടിലും ഫാസ്റ്റർ ആണ് ഡോട്ട് മാട്രിക് പ്രിന്റേഴ്സ്. ഇത്
ഹൈ സ്പീഡ് ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ആർ ലോ. പൊതുവെ ഈ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിന്റർ ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിന്റേഴ്സ് ആണ്. ഓരോ ലൈനുകൾ ഓരോ ഡോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രിന്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇത്തരം രീതിയിൽ. ഇപ്പോൾ പൊതുവെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിയർ ലെറ്റർ ക്വാളിറ്റി. കാരണം ഒരു ലെറ്ററിന്റെ ക്വാളിറ്റി, ഈ സ്പേസ്, രണ്ട് ഡോട്ടുകൾ തമ്മിൽ സ്പേസ് കൂടുമ്പം അതിൻ്റെ ലെറ്റർ ക്ലാരിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും, കുറയും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയും. ഈ സ്പേസ് തൊട്ടടുത്ത് വരികയാണെങ്കിലോ അത് ക്വാളിറ്റി കൂടും ചെയ്യും. അപ്പോൾ NLQ എന്ന് പറയാറുണ്ട്, നിയർ ലെറ്റർ ക്വാളിറ്റി. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി എന്തായിരിക്കും, ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ്സ് പ്രിന്റ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ലെറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിന്റേഴ്സ് ബൈഡയറക്ഷണലാണ്. ബൈഡയറക്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലുണ്ട്. ഒരു ലെറ്റർ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യും, പാസ് ചെയ്യും. അവർ ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം രീതിയിൽ ബൈഡയറക്ഷണൽ ആയിട്ടായിരിക്കും. എ ബൈഡയറക്ഷണൽ പ്രിന്റർ പ്രിന്റ് one line of text from a left to right, then it print next line from right to left. ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക്, പിന്നീട് റൈറ്റ് നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക്. സാധാരണഗതിയിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകും, നേരെ റൈറ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ലിവർ യൂസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, വീണ്ടും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകണം. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഫ്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ്, തൊട്ടടുത്ത ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്, റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ്, സോറി, ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്, ദെൻ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ്. ഈ രീതിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. That is commonly, the dot matrix printers are commonly used in general purpose. പൊതുവെ ഇപ്പൊ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ 9x7 മെട്രിക്സ് ആണ്. Nowadays that is used 9 or 24 pins, 24 ക്വാളിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ 9 നിന്ന് 24 പിന്ന് വരെ, 24 നീഡിൽ വരെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. So that is provide 24 pin print high quality letters. പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ലെറ്ററിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 24 പിൻ ഓർ 24 നീഡിൽ ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിന്റേഴ്സ് ആണ്. പൊതുവെ ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിന്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണം ഈസ് ലോ പ്രൈസ് ആണ്. കാരണം ഒരു കാർബൺ കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കാർബൺ കോപ്പി പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോട്ട് മെട്രിക് പ്രിന്റേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ ഹാമറിംഗ് ഓർ ഇമ്പാക്റ്റിംഗ് these dots on the carbon paper, and that is put on the hard copy. Second one is the daisy wheel printer. Next type of printer is daisy wheel printer. Next one, daisy wheel printer. Daisy wheel printer, that is also an impact quality printer. This printer use wheel font. ഒരു വീൽ ടൈപ്പ് ആണ്, റൗണ്ടിൽ വീൽ ഫോണ്ടിലാണ് എല്ലാ ഫോണ്ടും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So this type of printer is known as daisy wheel. That is so named because the print heads resemble just like a daisy flower. ഒരു ഡൈസി ഫ്ലവർ രൂപത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുക, അഥവാ ഒരു വീൽ രൂപത്തിലാണ്. That is appearing in the petals of daisy flower. Each daisy wheel or in a daisy wheel, each letter is on the
decibel. This is hammering and strike it produce the output of letter. Decibel printers are used where good quality printing is needed. എവിടെയൊക്കെയാണോ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രിൻറ്റിങ് ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ ഡെസിബിൽ പ്രിൻ്റർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദി ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിൻ്റർ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്ലോ ആണ്. ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിൻ്ററുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഡെസിബിൽ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താണ്, കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. That is the speed range of 10 to 90 characters per second. 10 മുതൽ 90 characters ആണ്. At the same time, dot matrix പ്രിൻ്ററിനെക്കാട്ടിലും കോസ്റ്റ്ലിയർ ആണ്, ചെലവ് കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും, ക്വാളിറ്റി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. Another one, line printer. Line printer, as the name indicate, that's print entire line of a text at a time. ഒരു ലൈനിലുള്ള മൊത്തം ടെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, പ്രിന്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ തന്നെ ലൈൻ പ്രിന്റേഴ്സിലെ ഡ്രം പ്രിന്റർ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ഫിക്സഡ് ഓൺ എ ഡ്രം, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഡ്രം. മറ്റൊന്നാണ് ചെയിൻ പ്രിന്റർ. ഒന്ന് ഡ്രം പ്രിന്ററും മറ്റൊന്ന് ചെയിൻ പ്രിന്ററും. ഇൻ ദിസ് ചെയിൻ പ്രിന്റർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ഓൺ ദി ചെയിൻ ടീത്ത്. ഓരോ പല്ലിലാണ് ഇത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ബോത്ത് അഥവാ ഡ്രം പ്രിന്റർ ആയിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ പ്രിന്റർ ആയിക്കോട്ടെ, ബോത്ത് ആർ hammering the characters in the paper. Then modern printers. ഇന്ന് ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള പ്രിൻ്ററൊക്കെ പഴയ ലൈൻ പ്രിൻ്ററും ഡെസിബിൽ പ്രിൻ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിൻ്ററൊക്കെ വളരെ പഴഞ്ചനായി മാറുകയാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഒന്നും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രിൻറ്റേഴ്സൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരം രീതിയിലുള്ള മോഡേൺ പ്രിൻറ്റേഴ്സിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ടോണർ ബേസ്ഡ് പ്രിൻ്റർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടോണർ ബേസ്ഡ് പ്രിൻ്റർ. ടോണർ ബേസ്ഡ് പ്രിൻ്റർ that is worked under the xerographic principle. ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ്റെ പ്രവർത്തന രൂപത്തിലാണ് ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള പ്രിൻ്ററുടെ വർക്കിംഗ്. That is just like a photocopier. The most common type of toner based printer is laser printer. Laser beams are used in this. That beams project an image in the page. The drum electrically rotated. Already ഇത്തരം പ്രിൻ്ററിൽ ഒരു ഡ്രം ഉണ്ടായിരിക്കും, ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള. അതിലേക്ക് ലേസർ ബീംസ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ആണ് ഇത്തരം ലെറ്റേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള പ്രിൻ്ററിൽ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈ ഇങ്ക് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ടോണർ, ഒരു
സാധാരണ പ്രിൻ്ററിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കോളേജിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻ്ററിലൊക്കെ ടോണറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു റോൾ ആണ്. ആ റോളിൽ പൗഡർ രൂപത്തിലുള്ള ഇങ്കാണ് അതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പുട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഇങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്പ്രേ ചെയ്യാണ്. ലൈറ്റ് ബീംസിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് പുട്ട് ഓൺ ദി പേപ്പർ. ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്ററുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ലേസർ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താണ്, വെരി ഹൈ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മോഡൽ ഓഫ് ലേസർ പ്രിൻ്റർ ദാറ്റ്സ് പ്രിൻ്റ് 200 മോണോക്രോം പേജസ് പെർ മിനിറ്റ്സ്. ഒരു മിനിറ്റ്സിൽ 200 പേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അത് ഹൈ സ്പീഡാണ് ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള ലേസർ പ്രിൻ്റർ. ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ടെക്നോളജി ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ്. അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേപ്പർ, അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോണർ അഥവാ ഇങ്ക്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കണക്കാക്കുന്നത്. മോഡേൺ പ്രിൻ്ററിൽ നൗ അഡേയ്സ് ആൾസോ യൂസ് ദി LED പ്രിൻ്റർ. LED പ്രിൻ്ററും ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്യാറ്. മറ്റൊന്നാണ് ലിക്വിഡ് ഇങ്ക്ജെറ്റ് പ്രിൻ്റർ. ലിക്വിഡ് ഇങ്ക്ജെറ്റ് പ്രിൻ്റർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലേസർ പ്രിൻ്ററിൽ പറഞ്ഞ് ഡ്രൈ ഇങ്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡ്രൈ ഇങ്ക്, ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിൻ്റർ യൂസ് ലിക്വിഡ് ഇങ്ക്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇങ്ക് അഥവാ ഇത്തരം പ്രിൻ്ററിൽ കളർ പ്രിൻ്ററും കൂടിയായിരിക്കും. ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആണെങ്കിലും പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കളേഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിൻ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ. ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞ് ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്റർ. അതിൽ നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നോൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്റർ, ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്ററിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഡോട്ട് മാട്രിക്സ് പ്രിൻ്റർ, അതിൽ തന്നെ ലൈൻ പ്രിൻ്റർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡൈസി വീൽ പ്രിൻ്റർ ഉണ്ട്. ഇത്തരം പ്രിൻ്ററുകളൊക്കെ ഹാമറിങ് ഓർ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്ററിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നോൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ലേസർ ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററും ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററും. മോഡേൺ പ്രിൻ്റേഴ്സൊക്കെ നോൺ ഹാമറിങ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്ററാണ്. ദീസ് ആർ ദി മെയിൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി കമ്പ്യൂട്ടർ. Another output device used in the computer is USB flash drive. USB flash drive, also known as thumb drive or pen drive. Pen drive, thumb drive or USB flash drive. That consists flash memory, that consists data storage integrated with a USB, universal serial bus. USB flash drive is typically used removable and rewritable, that is smaller than
the floppy disk. Storage capacity is very large. 256 GB can be stored in the pen drive. 1 million writing and erase is possible in the pen drive. Advantages of USB flash drive or pen drive. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. One of the most important advantages is possible to move or transport from one place to another easily. Second one, കാരണം ചെറിയൊരു ഡിവൈസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മളുടെ പോക്കറ്റിലോ കയ്യിലോ ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് useful to store more data than in a DVD or even a Blu-ray disc. ഒരു DVD-യിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂറേ ഡിസ്കിലോ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയിലും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു പെൻ ഡ്രൈവിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. Another advantage of USB flash drive or pen drive is comparing with the other hard drives, there is no fragile moving parts. അതുപോലെ തന്നെ low capacity and small and also consumed light very low. മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് the operating system used in the USB that can possible to read and write without installing any other device drivers. മറ്റ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവറുകളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും എന്നുള്ളത്. വേറൊരു പ്രത്യേകത, ഇത്തരം മെമ്മറി ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് retain the data even it is submerged in water or other items. വെള്ളത്തിലോ മറ്റോ വീഴുകയാണെങ്കിലും ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളത്. Then the disadvantages of USB flash drive. One of the disadvantages of the pen drive or flash drive that can sustain only a limited number of write and erase. ഇത്തരം പെൻ ഡ്രൈവിലെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇറേസിംഗ് ആണ് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് അത്തരം രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. Then some of the USB flash drive or pen drive that is used the write protect mechanism. ചിലതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷന് അത്തരം രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ mechanism make a device suitable for repairing virus contaminated host computers without risk of infecting the USB flash drive itself. ഇത്തരം റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെക്കാനിസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, പെൻ ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വൈറസ് കയറുന്നതിനുള്ള വൈറസ്
കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പിന്നീട് ഇതൊരു അനദർ ഡ്രോബാക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ ഡിവൈസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാറ്റ് മേ ബി മിസ്പ്ലേസ്ഡ് സംവർ, എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ മിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും. അത് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. മറ്റൊന്ന്, USB ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് സ്റ്റിൽ ഹാവ് എ ഹയർ പ്രൈസ്. ഇതിനിപ്പോഴും പെർ യൂണിറ്റിന് വില എന്തായിരിക്കും? കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്രയും ഡ്രോബാക്സ് ആണ് USB ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ പെൻ ഡ്രൈവിന് ഉള്ളത്. ദാറ്റ്സ്